सरसाई मुतालिक दा मसला लग वाज़ेह को ज़के ची दे के लग इख्तिलाफ दे खलक़ुम वाई सो कोई ची 300 दा सो कोई 200 दा सो कोई 2.5 दा नो दे के द उलमा गुनाह निश्ता उलमा म बदनाम होए वही उलमा पे यवन वदरीगी सो कोई ची दुमरा दा मुंग पे यव ज़के न वदरीगु चल तरेट पे यवन वदरीगी मा यवा पेरा द सरसाई हिसाबु को नो द गनम सटा पलस जरावा न मा हिसाबु को न सरसाया मिसाल याद अकड़ला पलूट स्पीकर मिलानो वीडियो को कसानो तमे वेला नची बिया में तपोस को न गनम 10.5 तलियो नची बिया सौरा से 13 शीनो 11 तरसी दिलियो नची बलो मिसाबो को 11400 न पागी मिसाबो को नची परुन को तपोस को न 12000 दी नदा गनम पजई न वदरीगी सरसाया चेदा खटक्का पक्का 2 किलो गनम पौकम 2 किलो गनम एहतियातन 2 किलो गनम दा दयौतन सरसायदा पौकम 2 किलो गनम एहतियातन 2 किलो गनम बस जान लदा रेट मालूमात कवई चिकू किलो पर 100 जो 200 रुपये सरसायश वाला न पर 12,000 रुपये नन सबा सटा न पर दी हिसाब चिती मुंग हिसाबो को न 120 रुपये यौ किलो राजी न 2 किलो सरसायदा नो 240 रुपये नन सबा दयौतन सरसायर तासो एहतियातन 250 वर के हिसाब बेन बराबर राजी लेकिन फायदा बम दी गरीबाना नो तो वरसी खैर दे कोई 100 रुपये सेवा लाड़ले मख के खुदा सरसाई लगी कमी बवी जमंगी मलगरे दे गपी दे बलते टेलीफोनो को वेरी सरसाई बसी चल को होते फिलहाल देखल को तो 100 यादू चिमुंगा बकी खुश हुई ब्या वरुस नूर गुर और दे लगे खुदा बल से तपूसु की ता और 100 याद कड़ी बल और 50 याद कड़ी ता दबूची दा 100 दी कम दलील हुए बिया बस दलील वर्क है बाहर सूरत 240 रुपये दनन दवर सरसायदा एहतियातन 250 दयौतन सरसायदा तासुब अखबार की लीदी सो पवई 300 दा पदे म परेशान के गए द अलाक़े द रेटुनो पर की बाजी बाजारू नहीं अल तो गनम नहीं राई अल तो उड़ आई जी तो अल तक उलमा दौड़ू हिसाबू की और अला अलाक़ा के खपल दगा मोतबर दी नो बुनेर ख जमींदार अलाक़ा दा ख गनम पकी कीगी दा गनम पर हिसाब सरसाया नन सबा 240 एहतियातन 250 रुपये दनन न पेशोरो कवे वर कवे कचा चा तो 220 याद कड़ी नो दे के दागा गुनाह न वगोरे बाज़ उलमाओ बखपलो मुक्तदियानो तो 220 यादी कड़ी खुदा पति रजुमा 220 में आगे वक्त के ला रेट कम नो दे के दागी कसूर निश्त जगड़ी बहुत सर न कवे नो नन सबा सरसाया दा बल पयो मसला जान पो के दा सड़े हुई चिदा सरसाया प अर्चा वाजिब दा नो बाज़ी गरीब सड़े उ द सरसाई प पिकर की चिलस्ता नहीं नो द 2 तनो 500 शवला और बिया द 2 तनो 500 शवला दा खुजान न पूरा पैसे रगेगी सरसाया गोरे प मालदार सड़ी द प गरीब सड़ी सरसाया न द वाजिब क सड़े वर्की नो खबर द मुंगई न मनको हो गोरे प गरीब सड़ी सरसाया वाजिब द प मालदार प गरीब न द वाजिब प मालदार वाजिब द मालदार चाहते हुई और गरीब चाहते हुई 1 करोड़ रुपये दा ब मालदारी ना द शरीयत मालदार आगत हुई चिरागा सर 52 तोली स्पिन जरीदार शरीयत मालदार दत शरीयत मालदार हुई चिदा और सरनी दे गरीब दे दागी हिसाब में दलम वको तस गोया उलमा जान ल बेगम नास्तियो मुन टोल और रस्ता सु दे इसकल द जरगर नंबर पैदा को अकल यो द टेलीफोन को अगर हिसाब में दलो को द 52 तोलो न 1,12,000 रुपये राजी जक सरजर ग्रान स्पिन जर ग्रान शिविरी 2100 बांधे सदा पास तोला दा लावल निसाब 60,000 प 60,000 बसड़े मालदारे दो नन सबा दसरो जरो दस्पिनो जरो फिलहाल नर हयादुम कबिया रुस्त वक्त नुमा तब सनवाए गोरे फिलहाल 1,12,000 रुपये 1,02,000 रुपये चिदा द चा सरवी दात शरीयत मालदार हुई दाओ सर नगदी दी यही दुकान दे दी तरसी यही दा चाहता कर्ज दी नो चिदा वर सरवी नो दे मालदार दे पद सरसाय वाजिब दा और चिदा वर सर नहीं दत शरीयत गरीब हुई पद बांधे सरसाय वाजिब न नो माखाम नो सर 1,000 रुपये नहीं हुई सरसाई ले पैसे गुरम पता खु न द वाजिब सरसाया नो ची 1,12,000 रुपये निसाब
پدې سړی مالداریږي نو چې دا د چا سره هغه به سرسایه ورکوي او چې دا د چا سره نه نو په هغه باندې بیا سرسایه واجب نه ده هغه د شریعت په اصطلاح د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب د بالغ اولاد سرسایه په خاوند په پلار نه ده واجب ښه که ورکوي نو ورکولی شي خاوند د ښځې سرسایه ورکولی شي خاوند د بالغ اولاد سرسایه ورکولی شي خو واجب په د خپله سرسایه ده چې کله دی مالداري او نابالغه بچي چې غریبانات وي د هغې سرسایه په ده باندې واجبه ده دا به دی ورکوي سرسایه چاله نشي ورکولی او چاله ورکولی شي اصولو کې سرسایه نشي ورکولی اصول څه ته وایي چې ته ترېنه پیدای پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور د مور مور په بره چې ته ترېنه پیدای ها پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور په بره ځه په دې کې سرسایه نشي ورکولی دې ته اصول وایي دویم فروع چې ستا نه پیدا زوی نوسې لور کړوسۍ په دې کې زکات نشي ورکولی سرسایه هم نشي ورکولی زکات د پلار سرسایه په لور نه کیږي ګورې ښه هر څومره که غریب وي لور زوی نوسې کړوسۍ پکته په دې کې سرسایه نشي ورکولی او بل چې کم سړی مالدار وي هغه هم سرسایه نشي ورکولی مالدار مې درته اوس وي چې د 52 تولو څه قیمت رغیږي چې دا ورسره نو دله هم سرسایه نشي ورکولی ښه چې مالداري او بل سید له سرسایه نشي ورکولی میا صاحب چې ورته وایي ښه ځکه زکاتونه سرسایي دا د خلکو د مال خیرې دی او سیدان ډیر پاک خلق دی نو دی له به دا نه ورکوي ښه سید که هر څومره غریبي میا صاحب نو دی به سرسایه نالي زکات به نالي ښه دله صدقې ورکوئ او د دین علاوه په دی نور او د ښځې سرسایه په خاوند نه کیږي او د خاوند سرسایه به ښځه له نه ورکوي خاوند سرسایه ښځې له به نه ورکوي ښځه به خپله سرسایه خاوند له نه ورکوي د دین علاوه نورو ټولو له ورکولی شي لکه د رور سرسایه په خور کیږي د رور سرسایه په رور کیږي په ماما کیږي په ترور کیږي په مامی کیږي اخوا دیخوا چې څومره دي د اصول فروع نه علاوه خو چې غریبانان وي نو په دې باندې سرسایه کیږي دی له سرسایه ورکولی شي سرسایه څومره ده نه دا زاړه کلیپونه زما چلیږي د 2026 سرسایه درته وایم اوسني کال اول ځان پوه کوئ نبی علیه السلام به څلورو څیزونو باندې سرسایه ورکول غنم به ورکول غنمو باندې ثابت ده او د کجورو ثابت ده او د وربشو ثابت ده او د وسکو ثابت ده نبی علیہ السلام با د غنمو نه نیم سواع ورکو د وربشو نه به روغ سواع ورکو د کجورو نه به روغ سواع ورکو او د وسکو نه به روغ سواع ورکو خود د غنمو نه به نیم سواع ورکو د نیم سواع قیمت څومره دی نیم سواع چې دی د غنمو هغه زمونږ د کیلوګانو په حساب پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو ښه د غنمو نه نیم سوا ورکړي او د کجورو په حساب چې ورکړي بیا به روغ سوا ورکړي نو دا پوکم 2 کیلو چې ډبل کې سکم 4 کیلو ښه د وربشو نه او د کجورو نم سکم 4 کیلو او د وسکو نم سکم 4 کیلو ځکه د هغې نه روغ سوا ورکړی دی او د غنمو نه نیم سوا ورکړی دی نو د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي چې زمونږ علاقه کې تقریبا غنم رایج دي ټول خلق زمیدار دی او د غنمو استعمال نه نو د غنمو په حساب باندې دا ځان سره یوه قاعده یاده کوي سړی به ټلیفون کې وي سرسایه څو ده نو ما ته خو پته نشته وایي 100 روپۍ ورکړم نو زه هم د روپو پته خو لا نه لګي خو سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو نو ځان له معلومات وکړه د بیپاري ریټ په معتبري د علاقې ما نن معلومات وکړل نننی ریټ 12,000 روپۍ د غنمو سټه هغوی ورکوي عام د بازار ریټ 12,000 روپۍ چلیږي نو د کیلو ریټ چې دی
120 रुपए दे नو د 2 किलो شولی 240 रुपए نو د 2026 د سکلنی کال د یو تن سرسایه چې دا او کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو چې دا غي قیمت 240 روپے دی ها نه سرسایه ورکوي د سکلنی کال سرسایه چې دا هغه 240 روپے د غنمو په حساب باندې رغيږي بعضی وخت کې سړی وي 400 د سو کوئی 300 دا د اره علاقې ریټ معتبري بعضو علاقو کې بوړي بعضی خلک به په کجورو ورکي خو زمونږ علاقه عام طور پر ټولي دنیا ته پته چې غنم په کرایج دي نو زمونږ د 2026 په حساب سرسایه چې نننی معلومات دي نو هغه 240 روپے دا پکار دادا چې دا سرسایه د اختر نه مخکې ورکې ځکه یو غریب به ځان له اختر له کپڑے والی جوړه به چرته جوړه کې پدې کې او د یو تن سرسایه 2 تن تم ورکولې شي 3 تم ورکولې شي او دروغ کور سرسایه یو تن تم ورکولې شي بعضی خلک کور کې 15 تن نه د یو هغه به جدا کړي 240 یو لا 240 بل نو په 240 روپۍ د چا سکیږي مړه د ټول کور سرسایه را ټوله کا چرته 2-3 روپۍ به تی جوړی شي نو دا یو غریب لورکا نو د ټول کور سرسایه یو تن لم ورکول شي او د یو هغه یو تن لم ورکول شي او دا یو 2-3 تن لدا یو سرسایه ورکول شي په دې کې دا مسله نشته دی ښه خو کوشش کوي دا د اختر نه مخکې ورکوي چې خلق پیزان له اختر له ضروريات وکي حوایج پیزان لوالي خپل ضروريات په تر سره کی چې کله مونږ کلمه ویل نو دې کلمې مونږ او تاسو ټول په یو مزي کې او پیلو په یو تار کې راټول کړو چې هغه تار د ایمان دی او ایمان ضرور ولې تعلیم ورکړي چې تاسو ټول آپس کې رونه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی وی د دواړو جهان سردار او فرمایل قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا د یو بل سره تعلق مپری کوي یو بل سره قطع تعلق مکوي لا تقاطعوا یو بل سره رشتي مکټ کوي د یو بل سره غوغ او سلام مکټ کوي لا تقاطعوا رشتي مکټ کوي رشتہ داری مکټ کوي حدیث مبارک کی راضی د قیامت په ورځ به د عرش تلان دي 3 سیزه ولاړي یو به قرآنی یو به امانتی او یو به رشتہ داری رشتہ داری دا صلہ رحمی ورطا عربی کی وائی پختو کی ورطا منگا رشتہ داری وائی دا پلار دے و دا مور دا و دا خور دے دا خور دا و دا رور دے دا زوی دے دا ترور دا دا ماما دے دا طول رشتہ داری دا لا تقاطعو امام الانبیاء فرمائی دا سی مکوئی یو بل سرقت تعلق مکوئی وی دا رشتہ داری با دا قیامت پا ورز دا عرش تلان دی ولاڑی او دلتا با دا خلق فیصلی کی گی او دی دوران کی با صلہ رحمی آوازو کی صلہ رحمی با یو آواز راشی تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ یا اللہ چاچی زپ دنیا کی پری کڑیو ما اللہ ننی دخپل رحمت نلری کا الا من وصلنی وصلہ اللہ اللہ چاچی دخپل دنیا کی زما خیال ساتلیو اللہ ننی دخپل رحمت سر یوزیک تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ اللہ چیزی دنیا کی پریکڑیو ما اللہ ننی دخپل رحمت نلریک نورز د محشر بیو د میدان بد حساب کتاب شوروی حساب بکیگی او دغی دوران کی برشتہ داری آواز وکی نو دیر د خسران خبر دا ذکا امام الانبیاء فرمائی لا تقاطعو دا یو بل سر قطع تعلق مکوی ولا تدابرو یو بل پسی پیشا خبری مکوی دا یو بل دا عزت خیال ساتی سڑے حاضر ندے ناغا پسی بدی ردی موائے ولا تدابرو یو بل پسی مور پسی کی گئے یو بل پسی پیشا خبری مکوا چی اگا غائب دے نو دعا ورتا کوا
حدیث مبارک کے راضی زر چکم دعاگانی قبلیگی نو دعوت غائب لغائب چی یو سڑے حاضر نیو تدا غد پار دعا غواړي دا ډیر زر الله قبلی او دې کې بل پیدا دا چی یو سڑے حاضر نیو تا غل دعا غواړي حدیث مبارک کے راضی چی تدا دعا اغواړي نو فرشتہ ولاړي وی یا الله دا دعا د په حق قبول کا نو ته بنده د پاره دعا غواړي او الته فرشته وی یا الله دا دعا د په حق قبول کا نو استاد بیا قبليږي یا نو فرشتي چې تا د پاره غوښتنه قبول شو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا ولا تدابروا یو بل پسې پیشا غیبانه یو بل پسې خبرې مکوئ د یو بل عزت مخرابوئ ولا تباغزو د یو بل سره بغض مساتئ رکی کینه مساتئ ولا تباغزو ولا تحاسدو د یو بل سره حسد مکوئ د یو بل سره بغض مساتئ اغله چې الله سور کړي دي دا د غدي او تعالی چې صدر کړي په دې خپل صبر وک په پردي مالونو د الله نه ګیلې مکوه په پردي عزتونو د الله نه ګیلې مکوه عزت اغل الله ورکړي دی او حسد تکي دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي نو نبی علیہ السلام فرمای ولا تباغضوا ولا تحاسدوا یو بل سره بغض مساتئ ولا تحاسدوا د یو بل سره حسد مکوئ حسد معنی دا یو کس سره د مال اولیدو عزت اولیدو خپل سیس دی اولیدو وی یا الله د دنه والینه کمال راکې او کنه راکې خود د سره مینه دی خوخ نه دا چې الله ورکو هغه کې به زیو دا به الله چې دا عزت ورکو هغه کې به زیو ته د الله په تقسیم اعتراض مکو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث د یو مسلمان د پارم حلال ندی چې د بل مسلمان سره د درې ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق دی کې اوس رشتہ دار نشته دی ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث دا د مسلمان د پاره روان دي چې د بل مسلمان سره د درې ورځو نه په اخوا باندې فوق ثلاث قطع تعلق وکی نبی علیہ السلام فرمائی لا یحلو دا حلال ندی پا دین اسلام کی او ہر چی دا دری ورز یادی دا دری ورزو نا پا اپلا نو علماء وائی دا زکا یادی چی دا ورز دور سڑی پڑکی دیر انتقام چلی گی را چلی ربد راشی کنا نو دا ورز دور دا پڑکی دا دیر دا انتقام دا غصہ چلی گی را چلی گی نو شریعت وی د درې ورځو نه په اپلا نو چې سړی جوړیږي نوم عام طور پر کې درې ورځې لګي نو محدثین وای خیر دی که دا دوه درې ورځې پکې ولګي نو خیر دی خو د دې نه په اپلا مازغه ساړه شول جرګه لاړله او راله او خبرې در سره وکړلې نو باس په اپلا باندې بیا قطع تعلق مکوه دا د امام الانبیاء شیوه نو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نبار نو حلال ندی د مسلمان د پاره چې د مسلمان سره درې ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکي دا درې ورځې دکی دا غصه او دا جذبه درې ورځو نه په اخوا بیا دا د اسلام خلاف د شروع حدیث مبارک کے راضی چې دغه مسلمان ورله مخې له ورشي او د سره قطع تعلق دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دی په هغه باندې سلام ورواچ هغه جواب ورنکي حدیث مبارک کے راضی دی په بیا سلام ورواچ هغه بیا جواب ورنکي حدیث مبارک کے راضی دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وید دا گنام اللہ پا اغبان دی بار کرد وس پا دا گناہ تا پوسم داغا نکی زکا دا درے پیری زیم خلاص اکڑل او درے پیری دا سلام ورواچو سلام یواز سلام ندے السلام علیکم پتاسو دی سلامتیاوی نو دے کی دا تعلیمم دے
چې زما د طرف نه خبره ختمه ده، زه ګورې تا سره نور تکلیف نه در رسوم. السلام علیکم، زما د طرف نه سلامتیا ده، سلامتیا زما د طرف نه روغه ده، او دې نه وایي چې وعلیکم السلام. نو چې درې پیرې دې سلام ورواچي او دې بیام جواب ورنکي، حدیث مبارک کې راځي د ګناه په د باندې بار شوله او د هغې تپوس پم په اخوا بیا هغه ګناهګار دی او دی نه دی ګناهګار. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو بل سره بغض او بدي مه کوئ او اسلام د ورورولۍ تعلیم ورکوي، آپس کې رونه رونه شي. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبه یو دسی عمل راته وښیه چې جنت ته لاړ شم. بس یو دسی عمل راته وښیه چې سړی جنت ته رسی. نو امام الانبیاء ورته یو عمل وی لا تغضب ولک الجنه، بس غصه مه کوه ته به جنت ته ځې، غصه مه کوه ته به جنت ته ځې. څه مطلب؟ غصه خو به خامخا راځي، خو غصه کنټرولوه نو ته به جنت ته ځې. چا چې غصه کنټرول کړه دی به جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د تلو عملو خو وی غصه مه کوه، غصه کنټرول کوه نو تا د پاره بیا جنت دی. دا یو عمل ساته چې غصه کنټرول کوه. نن سبا چې دا څومره اختلافات رالل د دې وجه دا ده چې زمونږ غصه په کنټرول کې نه ده. غصې حالت کې بیا نه الله یادي او نه بیا د الله رسول یادي. عام حالاتو کې هر څه یادي، خو چې غصه راشي بیا هر څه هیر وي. نو د غصې په حالت کې نفس کنټرولوه، غصې په حالت کې بد رد کنزل مه کوه، بیبي ته طلاقونه مه ورکوه بیا وروستو ستومانې. نو دا وایي د غصې په حالت کې ومه. نو چې د غصې په حالت کې سړی نه وي، هغه خوشحالې او رضا ناست وي، نو هغه ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. چې د غصې حالت نه نه هسې بې وجې به ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. نو دا خو د غصې حالت دي که نه. ځکه امام الانبیاء فرمایي چې غصه کنټرول کوه، غصه کنټرول کوه، د ډېرو خبرو نه به بچ. غصې په حالت کې نه بدې ردې تې نه وځي، کنزل وکړي او پلار او مور بل له یاد کړي، داسې مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مومن چې دی که نه دی به لعان نه وي، دی به لعنت نه وي، دی به خیري نه کوي، دی به بدې ردې نه وي، دی به سپکې خبرې نه کوي. مومن دی به لعنت کلمات نه وي او دی نه غټ ځان ساتئ. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چاته ووایي چې ای کافره، ای فاسقه، او دا خبرې کنزل ورته وکړي، ای بے غیرتا، ای پلان کیا، ای پلان کیا. حدیث مبارک کې راځي وي دا الفاظ وګرځېدي سي، زی ګوري زی نه که تا هغه ته فاسق ویلې او هغه نه وي، نو دا الفاظ راشي په تا باندې ولګي، دا په تا راشي په تا. وی کافره، ای مشرکه، دا څومره غټ الفاظ دي، دا به چاته نه وایي، دا د مؤمن الفاظ نه دي. حدیث مبارک کې راځي لعنت کوونکی نه دی، دا بد ردی چې وي او دا خیری چې کوي او دا زنانم ډېرې زیاتې خیری کوي. لعان د ځان نه مه جوړوئ. حدیث مبارک کې راځي وی لعان چې دی، لعان دی به د قیامت په ورځ د دوو خبرو نه محرومه ګرځي. لعان چې دی یو به د الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. د لعان سړي سفارش الله نه قبلی چې هغه لعنت لیږي او هر ټیم بد رد او کنزل او په خوله کې سمه خبره نه وي، دا لعان دی. د ده به الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. حدیث مبارک کې راځي دا ولا شفعاء ولا شهداء یوم القیامه، نه به شفیعان جوړیږي او نه به شهدا جوړیږي. شهدا څه مطلب؟ قیامت کې به الله د دې امتونو نه ګواهی علي، امت ته به وایي تاسو ته دا پیغمبر راغلی و، د تاسو ته دین اسلام را رسولی و، دا به د دې امت نم دا ګواهی علي. وی به چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت ګواهی کوئ، نو دا ټول امت په ګواهی کوي چې او الله مونږ ته تا قرآن کې ویلیو چې امام الانبیاء راغلی و قوم ته دین اسلام را رسولی. نو حدیث مبارک کې راځي وی دقه لعان سړی نه دی به الله د دې شهداو نه به دغه کوي،
ختمی چې دا قوم گواہی کی په پیغمبرانو نو الله به وی دا لعان تلر کوي د گواهی ته ضرورت نشته دې اړو نوای چې مونږ ته پیغمبر راغلی او د لعان ولا شهداء دی په دغه شهداو کې نه گواهانو کې چې کوم امت د پیغمبر په باره کې گواهی ورکوي چې او دې مونږ ته راغلی نو دا لعان به الله وباسي چې دې پکې گواهی نه ورکوي په ورځ د قیامت نن مونږ معمولی خبره نو بد اراده او کنزل په خوله کې سمه خبره نه په خوله کې چرته سمه خبره نه دا بهادری نه ده دا غیرت نه ده ترخی خبر او کنزل کول دا ډیر ناروا ده ساروت نبی علیہ السلام وی کنزل مکوي نو ساروت کنزل مکوي نبی علیہ السلام سره یو سورلی وا نو یو کس هغه سورلې ته کنزل وکړل نو بیا ورته راوخوت نبی علیہ السلام ورته کوش شوی تا خو اوس په دې سورلې لعنت را لګي اوس په سورلی کوي د پاس اوس په لعنت راولېګو او اوس په سورلی کوي وی اوس کوش د دینه نو وی سورلو ته کنزل مکوي زمانی تم کنزل مکوي شپې ته کنزل مکوي ورځې ته کنزل مکوي دا الله راولي د شپې څه قصور نشته دی زمانی ته کنزل مکوي خلق ته کنزل مکوي حدیث مبارک کې دام راغلی بیبي ته به کنزل نه کوي د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې هغې ته به بد ردې نه وایي په مخ په وخینا او بد ردې پلار نیکه دا الفاظ به ورته نه وایي دا الفاظ به ورته نه وایي دا د مؤمن شان نه دی نو معمولی خبر او ډیر ناروا کنزل دا کورونه کې مکوي په دې دا بیبیانې ډېرې خفه کېږي دا ناروا کنزل چې سړی کوي حدیث مبارک کې راځي مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر غیرتیان یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي عائشې رضی الله تعالی عنها ورله اوبه راوړلې نو عائشې رضی الله تعالی عنها تېنه اوبه وسکلې نو چې اوبه یې تې وسکلې امام الانبیاء لی اوبه راوړې نو امام الانبیاء ورته وایي عائشې رضی الله تعالی عنها ته وی عائشې تا چې اوبه څکلې نو د کم طرف نه دې څکلې وي تا دا خوله په کم ځای لګولې وه په دې لوښي وی د الله حبیبه ما په دې ځای په هغه ځای خوله ولګوله اوبه یې وڅکلې اوس چې ښځه اوبه راوړي خاوند هغه ورته وایي مردارې دا دې ولې جوټه کړلې زه به ستا جوټه اوبه څکمه دا دې جوټه کړلې دا مسلمانه نه ده ولې نو دا بد ردی او دا خبری امام الانبیاء ندی کړي د امام الانبیاء ښکلي اخلاق بهترین اخلاق اختیار کړي په هغه ځای باندې خوله کېښودله چې په کومه ځای باندې عایشې رضی الله تعالی عنها خوله ایښې وه او هغه اوبه یې باقي وڅکلې چې هغې یې تڅکلې وي او باقي وڅکلې نو دا داسې نو بیا هغه سره کور کې بیبیانې تنګېدلې نه به تنګېدلې بیبي به بیا د هغه سره کوم ځای تنګه شوې وه نو دا خو چې معمولی خبره راځي هر چاته معاشره کې کنزل نه کوو بد ردې نه وایو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پالوان سړی درته وښیم پالوان پیژنئ مونږ پالوان چاته وایو چې بل را پرځئ مونږ وایو دا پالوان دی ځکه چې بل را پرځئ نبی علیہ السلام فرمایي لیس الشدید بالسرعت نه پالوان دا نه دی چې بل رو پرځئ دا تعریف تا ته چا کړی دی مونږ خو به تپوس د امام الانبیاء نه کوو د الله حبیبه پالوان څوک دی مونږ وایو پالوان هغه دی چې هغه بل رو پرځئ په او د پاسه پې کینی دا پالوان دی نو نبی علیہ السلام فرمائی لیس الشدید بالسرعت نا پالوان دا نه دی پالوان پیژنئ پالوان دا نه دی انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب پالوان هغه دی چې دله غصه ورله او د غصې په وخت کې خپل نفس کانټرول کو دا پالوان دی پالوان دا دی چې هغه ته په خپله غصه باندې زورور دی او غصه را پرځولی شي چې سړی را پرځي دا پالوان نه دی چې غصه را پرځي نو دا پالوان دی دا امام الانبیاء وایي پالوان هغه دی چې هغه خپله غصه کنټرول کړله غصه یې رو پرځوله نو ده ته پالوان وایه دا پالوان دی چې د غصې په وخت کې د خپل نفس قابو کو او امام الانبیاء ډېرې ښکلې طریقې ښودلي دي نو وایي چې غصه درلله او ولاړې نو زر کښېنه غصه به دې مړه شي زر ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا شیطانی عمل لی شیطان غصه کړم اسې نه چرته بیبي له طلاق ورنکړم دا
ناروا الفاظ می د جبین اونوزی سبب په بیا ستومانه نو د غصې په وخت کې نفس کنټرول اول نبی علیہ السلام فرمایي دا پهلوان سړی دی دا پهلوان سړی دی کوشش دا کو د ما ته بد راورسول د دې انتقام دیتی الله والی بس حدیث مبارک کې راځي وي یو صحابي فرمایي وی زه ناسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ناس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم ناس خپل دورون وی مونږه مجلس کې ناس دیکھ یو سړی راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته بد ردی شروع کړي چې وای کړي ورته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلو هغه بیا وکړلې نو دی بیا غلو چې هغه بیا وکړي په دریم ځل نو دوله جواب ورک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ول جواب ورکو تماته لک بد ردی وای دوله جواب چې ورکو نو نبی علیہ السلام د مجلس نه پاسه نبی علیہ السلام ناستے مجلس کی نبی علیہ السلام پاسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی دا اللہ حبیب خپش ولی زکا پاسے دیوین نا خپشوے نای ما خوچری سڑی تا تب دیر دیوی کنا نوی یہ پدا غٹیم کی وہ فرشتہ راکوزش والا ویلی سڑی تا تب دیر دیوی ویلی پرشتی سڑی توی چدا تا دروغ وی ستا دا طرف ندی پرشتی جواب ورکو نو چې سړی بیا تا ته بد ردی وي نو بیا فرشتي جواب ورکو هوی چې په دریم ځل تا جواب ورکو نو فرشته لاړ او شیطان راغی کېناست نو زه ځکه پاسېدم دا په دریم ځل چې تا جواب ورکو نو شیطان راغی او چې دا ته جواب نه ورکوې نو ستا د طرف د فرشته لګیا ده فرشته لګیا ده او چې تا جواب ورکو نو دا شیطان راغی کېناستو په دغه ټیم کې فرشتي بیا جواب نه ورکو او زه چې په کوم ځای کې شیطان نو هغه ځای نه پاسم نو دا اوس شیطان راغی دلته کېناستو نو زه ځکه د دې ځای نه پاسېدلم نو د هر چا سره ښه روابط ما تاسو ته وي سړی غایبي وایي الله دعا ورته کوه الله عزت نور سیوا که الله په دواړه جانې خوشحاله که نو ته به د بل بنده دپاره دعا کې او فرشته به راځي تا دپاره به دعا کې نو خنده چې دا فرشته تا دپاره دعاګانې وکړي ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی معاشرہ کی آپس کی خکولی اخلاق خکولی خبری لعن طعن دا خبری معاشرہ کی یو بلت نکول او دا مشر دا کشر دا گاونڈی دا رشتہ دار دا دی طول حقوق و خیال ساتل او دا طول پا دی نیت کول چی مالا با پی اللہ اجر راکی زما اجر دا اللہ سردے او مال با پا دی خبرو باندے اللہ اجر راکی او اللہ دی زمان پا بدلہ کی ددن انتقام والی تی پا اللہ پرید چی تی بیا اوینی رب العالمین دی عمل کولو توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ